Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. In this video, I'm going to explain the mode of data collection. ಯಾವ sources ಇಂದ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ in this video we are going to learn. And in the previous class, I said you about the meaning of data, then what are the sources of data and how do we collect the data. How do we collect the data ಅಂದಾಗ by conducting survey, right? So survey ಅಂತ ಬಂದಾಗ what are the questions we have to ask and what are the way and how the question should be. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನೇರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಾವು in this video I'm going to explain the mode of data collection. Okay, mode of data collection. ಸೊ ಏನಿದು, ಹೆಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು? There are three basic ways of data collection. Okay, there are three basic ways of collecting the data. The first one is personal interviews, second one is mailing questionnaire, and the third one is telephone interviews. Okay, first one is yadu personal interviews, then second one mailing questionnaire or surveys, then the third one telephone interviews. So these are the three basic ways of collecting data. Okay, now the first one is personal interview. So what is personal interview? In personal interview andre, how you can define that? So personal interview, here the researcher conduct the face-to-face interviews with the respondents. Okay, the researcher or the investigator conducts face-to-face interviews with the respondent. Okay, so face-to-face ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಇವಾಗ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? So personal interview, the researcher or the investigator conducts face-to-face interviews with the respondents. Okay, face-to-face interview ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, that's what we call personal interview. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಆರ್ ದ ರಿಸರ್ಚರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್. Okay, so these are the two person is required. The researcher conducts face-to-face interviews with the respondents. That's what we call personal interviews. Okay, so hengi personal interviews na ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Okay, so here the interviewer may expand his answer. How the interview ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂತವನು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ is trying, right? Okay, so ಇಲ್ಲಿ personal interview ಅಂತ ಬಂದಾಗ we can see that face to face interaction ನ ನೋಡಬಹುದು, ಹೌದಾ? So what are the advantages of this personal interviews anta bandaga, or the merits of personal interview? Highest response rate. Okay, so ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದೇ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಏನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇಗ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? So the first importance or first merit of this personal interview is highest response rate. So ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Then second one, allows to use all types of question. Okay, so ನೀವೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ you may ask. Who? The investigator may ask all types of questions to the interview person. Okay, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿರೋ ವೇಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ allows to use all types of questions. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಟಚ್ ಆಗೋ ತರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ತರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ it allows the clarification of ambiguous questions. Okay, ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಇದು, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅವಾಗ ಡೌಟ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕೇಳೋದು?
ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮರ್ತೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ, ಅಗೇನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆಂಬಿಗ್ವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ವಿತ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. ಏನೇನು? highest response rate irutte, allows us to ask all types of questions, then better for using open ended questions na chanagi use ಮಾಡಬಹುದು, then it's allow us to clarification of ambiguous questions. Okay, so these are the merits of personal interview. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇ ಆದ್ರೆ, so here we can see the face reaction of a person. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಯಾರು ಕುಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರ ಫೇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು see the face reaction of a person whether he is interested or not, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೀವೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋವಾಗ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಏನೇನು ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಇದೆ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಹೌದಾ? ನೀನ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀಯೋ, ನೀನ್ ಓನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀಯೋ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಹೌದಾ? ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1.5 hour, ರೈಟ್? ಸೊ 1.5 hour ನೀನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ time consuming. And third one, here we can influence on the respondent. Okay, so ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮ್ ಒಂದು 4-5 ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂದ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತೀಯ, ಈ ಸರಿ ನಾನು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೀನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? Personal interview. Okay, this is the merits and demerits of personal interview. Now the second one is mailing questionnaire. Second one is mailing questionnaire. What is mailing questionnaire? So when the data in a survey are collected by mail, okay, so mail with the help of mail, if we conduct a survey, that's what we call mailing questionnaire. Okay, when the data or survey are collected by mail, the questionnaire is sent to the each individual by mail. Okay, so pratyobba individual go mail na ಮಾಡಿ we are mentioning that within a specific days you have to answer for these questions. Okay, so ee tara form na navu enanta ಹೇಳ್ತೀವಿ mailing questionnaire. What is mailing questionnaire? When the data in a survey are collected by mail, so mail inda ನಾವು questions na send ಮಾಡಿ if we are expecting the answers, that's what we call mailing questionnaire. Okay, so when the data in a survey are collected by mail, the questionnaire is sent to each individual by mail with a request to the complete and return it by a given date. So ನೀವು ಅದನ್ನ fill ಮಾಡಿ ಒಂದು particular date ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, that's what we call mailing questionnaire. Okay, mailing questionnaire meaning clear ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? So simple ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ conducting the survey with the help of email, mail. Okay, conducting a survey with the help of mail, that's what we call mailing questionnaire. Okay, so what are the features or what are the merits of this? So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ it is one of the best method of collection of data. Okay, so ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. and the investigator will mail the questionnaire to each individual of universe and request them to return by the given data. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, within the date you have to submit. Okay, ಇದೇನು mailing. Okay, so even we can reach it to the remote areas. Okay, so ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದಾನೆ, ಒಂದು 500 kilometers ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ವಿಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಾಗ ನೋಡಿ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಯಾರೋ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿಟಿಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು we can answer with the help of mail. Okay, so what are the merits? So the first one is least expensive. When compared to personal interview, it is very least expensive. ಹೌದಾ? ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ ಡೇ 1.5 GB ಯೂಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಯಾವುದು? ದ ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನೇರ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಓಕೆ, this is the only method to reach the remote area. So bus facility ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನೋ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ,
ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾಸ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? That is mailing questionnaire. Okay, and no influence on respondent. Third one, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನೋಡಿದ್ವಿ, we can easily influence on respondent ಅಂತ, but here no influence on respondent. ಸೊ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತಾ? ಮೇಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿನ್ ಫೇಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನನಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ನೀನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಯಾ, ಎಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದ್ಯಾ, ಅಥವಾ ವಾಟ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್ ವೇರ್ in this. Okay, so first one least expensive irutte, second one so it is the only method to reach the remote areas, and the third one no influence on respondent, and the fourth one it is the maintenance of this is also very easy. Howda? Okay, the maintenance of this is very easy and it is best for sensitive questions. Okay, tumba sensitive iruanta questions ge answer madakiruanta ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯಾವುದು? that is mailing questionnaire. So these are the merits of mailing questionnaire. That is least expensive, it is the only method to reach the remote areas, and the third one no influence on respondent, and the fourth one so the maintenance is very easy, and the fifth one best for sensitive questions. So these are the merits of this mailing questionnaire. And the demerits, so ಏನಿದ್ರು demerits, so ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ, so easily you can attend this. ಹೌದಾ? What about your granny? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? No. Why? Because only the educated can use this. ಹೌದಾ? So the first demerit of this is can't be used by illiterates. Okay, illiterates ಗೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದಾ? First demerit is it cannot be used by illiterates. Okay, and the second one long response rate ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇ ಟೈಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದ, ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟು ತುಂಬಾ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ನಾವು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಲೆಂತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ಆಂಬಿಜಿನಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಏನು ತುಂಬಾ ಲೆಂತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಫಿಲ್ ಅಪ್, ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಟಿಕ್, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಸೊ ಲೆಂತಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ನೇರ್. ಓಕೆ, and the fourth one is we cannot see the reaction of a person. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ, ಹೌದಾ? ಈ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು we cannot see in the mailing questionnaire. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮಲ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕುತ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಸಿ ದಟ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ demerits of mailing questionnaire. First one cannot be used by illiterates, long response time irutte, does not allow explanation of unambiguous questions. Then the fourth one, the reactions cannot be seen. Okay, this is about the merits and demerits of mailing questionnaire. And the next one is that is telephone interview. Enidu telephone interview antandaga so here the investigator may ask the questions over the telephone. Okay, the investigator may ask the questions through telephone here, or the survey is conducted through telephone. That's what we call telephone interview. Okay, what is telephone interview? The investigator asks the questions over the telephones. That's what we call telephone interview. Okay, so ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು the merits of this telephone interview ಏನಿದು? ಇಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ವಿಚ್ ಒನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಸೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ವೇರ್ and it's very less time consuming. ಹೌದಾ? ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನು ಮೇಲಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತರನೇ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯಾವ್ದು? ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ಅವ್ನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಹೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ರೇಟ್. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ, ಇಫ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಟು ಯು ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇಲಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಈಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಟು ಮೀ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತಿರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಇದೀರೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತಾ ಇದೀರೋ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಕಂಡಕ್ಟ್ ದಟ್ ಸರ್ವೆ ಥ್ರೂ ಟೆಲಿಫೋನ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರ್ಸನ್ಗೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ಓಕೆ ಈಗಲೇ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಬುಕ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಮೀ. ಹೌದಾ, ನೀವು ಜೋರಾಗಿ ಆ ಪೇಪರ್ ತಿರುಗಿಸುವಂತ ಸೌಂಡ್ ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಏನಿದು, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಇರೋಂತ 150 ಜನಕ್ಕೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ನಿಯರ್ಲಿ 1.5 month ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಹೌದಾ, ಸೊ ಏನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿಚ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಅಂಡ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಾಚ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದಟ್. ದೆನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಇದೇ ಇರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್. ಹೌದಾ, ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಇದನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ 150 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀರಾ, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ 150 ಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೋರ್ ಓನ್ ಟೆಲಿಫೋನ್? ನೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ ಹತ್ರನೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆಗಿರುವಂತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇರಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ವಾಚ್ಡ್, ದೆನ್ possibility of influencing the respondent, and the fourth one, many people may not have own telephones. Okay, so this is about the merits and demerits of telephone interview. So now I discussed you about the 3 ways of conducting the survey. The first one is yaudu personal interview, mailing questionnaire, and the third one, that is telephone interviews. Okay, this is the concept. It's very important for you for examination, and it is too easy also. Okay, so tumba easy irodrinda easily you can write this. Okay, I hope this class is clear to you. If you have any doubts you can ask me. Okay na, thank you.